Okay, good students, we have seen all these things. I said already, these all we are learning to understand the Stern-Gerlach experiment. So one more thing we will try to learn. So that is magnetic dipole moment of an electron. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్కి రెండు మోషన్స్ ఉంటాయి, ఒకటి ఆర్బిటాల్ మోషన్ ఉంటుంది, ఒకటి స్పిన్ మోషన్ ఉంటుంది. దేర్ ఈజ్ ఏ మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్ డ్యూ టు స్పిన్ మోషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ఆర్బిటాల్ మోషన్. ఓకేనా? సో దట్ విల్ సీ నౌ. స్పిన్ మోషన్ అండ్ ఆర్బిటల్ మోషన్ రెండు చూద్దాం. రెండింటికి ఆర్బిటల్ యాంగులర్ మొమెంటం రెండింటికి మనం మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మొమెంటం అనేది కనుక్కుందాం. సో ఈజీ, సో నథింగ్ డిఫికల్ట్ హియర్. సో దిస్ ఈజ్ ఈజీ. Okay, fine. Let us see first magnetic dipole moment of an electron. Magnetic dipole moment of an electron. Magnetic dipole moment of an electron. So electron will have the two motions. One will be the spin motion, another one will be the orbital motion. First I will consider the orbital motion, then we will go for the spin motion. Okay, so first I will consider the orbital motion. So meeku first of all formula gurtundali. So formula magnetic dipole moment is current multiplied by the area. It is current multiplied by the area. So first we will see the orbital motion. So orbital motion of electron. So electron is revolving around the nucleus, ade orbital motion manaki. Okay na, orbital motion. Suppose nucleus undi, nucleus chuttu electron tirugutundi. So then electron is revolving around the nucleus. So electron ila tirugutundi anukundam. Electron of charge and mass m is revolving like this, ila tirugutundi anukundam in a circular orbit of radius r. Even you can take it as a generalized elliptical orbit also you can take. So let's say it is revolving an elliptical orbit, which sun is at one of the foci. Let's say it is revolving of mass m, it's revolving like this on charge. But indake cheptukunnam current ante enti, displacement of charge. When the charge is moving, then there is a current. So ante ipudu charge ila move avutundi, electric charge ante electron, దీనికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో మన కరెంట్ ఉంటుంది. ఇట్స్ ఎలిమెంటరీ ఫిజిక్స్, 8th స్టాండర్డ్ ఫిజిక్స్ మీకు తెలుసు. సో దేర్ ఇస్ అ కరెంట్. సో వెన్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ గోయింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, దెన్ కరెంట్ విల్ బి ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. దిస్ ఇస్ ద కరెంట్. ఓకే, సిమిలర్లీ హియర్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, దెన్ దిస్ విల్ బి ద elliptical structure and here it is, then there is a current. అంతేనే కదా? సో డెఫినెట్లీ there is a current. Then rotating electron is same as that of current carrying loop. Current carrying loop is same as that of a bar magnet. So bar magnet means we can define the magnetic dipole moment. Once we can define the magnetic dipole moment, then it will experience a torque, it will experience a force, it will interact with the magnetic fields. Ante final ga em cheppochu manam, what we can say finally, a current carrying loop laga behave chestundi ee electron. అంటే ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఫైనల్ గా ఏమవుతుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఇంటరాక్ట్ అవుతుందా, అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో ఫోర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుందా, టార్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుందా, ఇంటరాక్షన్ ఎనర్జీ అన్ని ఉంటాయి. అందుకే ఇదంతా చెప్పాం మనం. ఓకేనా? సో డన్. సో నౌ విల్ క్యాలిక్యులేట్, ఎయిదర్ యూ కెన్ టేక్ ఎలిప్టికల్ పాత్స్ ఆర్ యూ కెన్ టేక్ ద సర్క్యులర్ ఆర్బిట్స్, ఎనీథింగ్ విల్ బి రిమైన్స్. ఓకే, ఫైన్. సో కరెంట్ మల్టిప్లైడ్ బై ఏరియా, దెన్ వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ విల్ బి, దెన్ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద కరెంట్. కరెంట్ విల్ బి charge per unit time, t by t. Let's say t will be the time period here, entire time period. So that is equal to e by t. Circular orbits చాలా ఈజీ, మీరు ట్రై చేయండి. నేను ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్స్ మీకు చెప్తా. నేను కరెంట్ కనుక్కోవాలి. సో కరెంట్ వచ్చింది అంటే మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్ వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ ఏరియా ఈజ్ సింపుల్. వాట్ ఇస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద సర్క్యులర్ లూప్? సో వాట్ ఇస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద సర్క్యులర్ లూప్? ఏరియా ఆఫ్ ద సర్క్యులర్ లూప్, ఇట్ ఇస్ ద రేడియస్ r, then it will be pi r square. So okay, so then how to calculate here? I like the idea of aerial velocity constant. In case of elliptical orbits, aerial velocity is constant. ఎక్కడ చదివింటారు ఏరియల్ వెలాసిటీ? ప్లానెటరీ మోషన్. అక్కడ కెప్లర్స్ లా లో ఏరియల్ వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్, ఏరియల్
velocity, that is dA by dt constant అని నేర్చుకుంటారు. What is the dA by dt value will be is equal to L upon 2m. What is L will be is equal to angular momentum of electron about the nucleus. M is the mass of electron. L is the angular momentum, aerial velocity. So from here I can write dA is equal to L by 2m into dt. Integrate for the complete loop. So complete loop integrate చేద్దాం. L constant of motion, 2 by m complete motion. So what is the area? Let's put area only. Then L by 2m into, it will give the capital T. Time period, time to complete the oscillation. అర్థమవుతుందా? నాకు ఏరియా వచ్చేసింది. I got the area. So here it is I. అంతేనా? మనకు కావాల్సింది ఏంటి? డైపోల్ మూమెంట్. డైపోల్ మూమెంట్ అంటే ఏంటి? కరెంట్ మల్టిప్లైడ్ బై ఏరియా. మరి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వస్తుంది ఆన్సర్. ఓకే, సబ్స్టిట్యూట్ చేసేద్దాం. ఆర్బిటల్ మోషన్ వల్ల మనకు వచ్చేస్తుంది. ఓకే ఫైన్. మీరు సర్క్యులర్ లూప్స్ తీసుకొని ట్రై చేయండి, చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. సో ఫైనలీ ద డైపోల్ మూమెంట్ ఈస్ గివెన్ బై నేను ఇలా పెడతా డైపోల్ మూమెంట్ డ్యూ టు ఆర్బిటల్ మోషన్ కాబట్టి ఎల్ పెడతా, ఎల్ వెక్టర్ అన్నట్టు. ఐ అంటే ఈ బై టీ, ఏ అంటే ఎల్ బై 2m ఇంటూ టీ, టీ క్యాన్సల్. సో మ్యూ ఎల్ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ బై 2m ఇంటూ ఎల్ వెక్టర్. సో ఇన్ వెక్టార్ ఫామ్ రాస్తే, సో వెక్టార్ ఫామ్ లో రాస్తే ఇలా రాయాలి, మ్యూ వెక్టర్ ఇస్ మైనస్ ఆఫ్ ఈ బై 2m ఇంటూ ఎల్ వెక్టర్. ఎందుకు నేను చెప్తా, ఒకదానికి ఒకటి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. సపోజ్ ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకున్నాం, అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్. సో ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఇలా రివాల్వ్ అవుతుంది అని తీసుకున్నాం. సో ఎలక్ట్రాన్ ఆఫ్ మాస్ m ఈజ్ మూవింగ్ లైక్ దిస్. సో v వెలాసిటీ అంటే ఇలా మూవ్ అవుతుంటే ఏమవుతుంది, నాకు ఎల్ వెక్టర్ ఎలా ఉంటుంది, ఇంటూ ద బోర్డ్. అంతేనా? ఎల్ వెక్టర్ విల్ బి ఇంటూ ద బోర్డ్. అదే దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, నాకు కరెంట్ క్యారింగ్ లూప్ అవుతుంది కదా. దిస్ ఇస్ కరెంట్ క్యారింగ్ లూప్. సో కరెంట్ క్యారింగ్ లూప్ అంటే కరెంట్ విల్ బి ఆపోజిట్ టు ద ఎలక్ట్రాన్ మోషన్ డైరెక్షన్. ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకుంటే నాకు ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ బి లైక్ దిస్, టువర్డ్స్ యూ. సో ఇట్ విల్ బి టువర్డ్స్ యూ. అంటే మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్ ఏమో టువర్డ్స్ యూ, యాంగులర్ మూమెంటం వెక్టర్ ఏమో ఇంటూ ద బోర్డ్, అవే ఫ్రమ్ యూ అని. సో కాబట్టి ఒకదానికొకటి ఎలా ఉన్నాయి, అవి ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్. అందుకని అక్కడ నేనేం పెట్టినా, మైనస్ సైన్ పెట్టినా. బట్ అకార్డింగ్ టు క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ వాట్ ఈస్ ఎల్ వెక్టర్? I'll write this. See, here L vector is orbital angular momentum. Here it is L vector will be orbital angular momentum. So we know from the quantum mechanics. So according to quantum theory, so L vector will have the values. So the magnitude of L vector will have the LH cross. So n values untayante LH cross. L will be depending upon n, it can be 0, 1, 2, 3, 4, 5. So dipole moment will become, so dipole moment. So magnitude of orbital angular momentum will become E by 2m into magnitude of this L into H cross. So then mu L will be is equal to EL by 2m into H cross. ఓకే ఫైన్. సో సింపుల్ డెరివేషన్ మీరు అర్థం చేసుకుంటే చాలు, అంతే. ఈ హెచ్ క్రాస్ బై 2m. సో దీన్ని ఇలా కూడా రాసుకోండి మీరు. సో ఐ విల్ పుట్ హియర్ ఈ హెచ్ క్రాస్ ఎంత కాన్స్టెంట్ ఇంటూ ఎల్. సో దిస్ ఇస్ ద ఎల్ ఈక్వల్ టు 1. సో ఎస్ ఆర్బిటల్ అనుకోండి, ఎల్ ఈక్వల్ టు 0, దానికి అసలు ఉండదు. ఇంకా ఎల్ ఈక్వల్ టు 1, ఎల్ ఈక్వల్ టు 2 వాటికైతే ఉంటుంది. So this element is known as, this is a constant, that is mu L is equal to, that is mu B into L. So what is mu B here? E H cross by 2m, that is the elementary unit, the smallest unit possible, called as a Bohr electron magneton. Bohr electron magneton. Okay, so just that value mu b is equal to E H cross by 2m. That is the smallest unit possible for us. ఎందుకంటే L equal to 1 కదా. సో ఆ వాల్యూస్ అన్ని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు. సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్న తర్వాత ఏమొస్తుందో నేను రాస్తా అది. సో వాట్ ఈస్ హియర్, జస్ట్ ఐ విల్ ఎరేస్. సో బోర్ మ్యాగ్నెటాన్. సో mu b is equal to E H cross by 2m. This is
its value will come after substituting all this E value, H cross value, 2 value, M value for an electron. It will come as 9.274 into 10 power minus 24 joule per Tesla energy kada adi. So joule per Tesla. So this is the value. Okay, fine. So this is called as the Bohr electron magneton. MAGNETON, magneton, just like it is English movie name is there. Bohr magneton. Okay na, smallest unit kabatti. So idantha దేనికి డిస్కస్ చేసాము మనం? ఆర్బిటల్ మోషన్ కదా. మరి స్పిన్ మోషన్ కూడా ఉంటది కదా. మరి స్పిన్ మోషన్ అంటే ఏంటి? ఎలక్ట్రాన్ రివాల్వింగ్ అబౌట్ ఇట్స్ ఓన్ యాక్సిస్. మరి అక్కడ కరెంట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, ఏరియా ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? థియరిటికల్ ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు క్యాలిక్యులేట్ అట్ దిస్ స్టేజ్. డైరెక్ట్లీ విల్ ఫాలో ద ఎక్స్పెరిమెంట్స్. జస్ట్ లైక్ మనకి ఎలా వచ్చిందో అలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఎలా వస్తాయో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చూద్దాం. త్రూ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఓన్లీ. సో ఎక్స్పెరిమెంట్ అండి. ఆర్బిటల్ మోషన్ అయిపోయింది కదా, స్పిన్ మోషన్. For spin motion, just like orbital motion, for spin motion also it is there. So spin motion కి ఏమంటామే? స్పిన్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్. సో ఇందాక మనం రాబట్టచ్చు. సో ద mu s will be is equal to minus of something constant E by 2m into s vector. So this constant is filled by, ఇందాక వచ్చింది కదా మనకు mu l is equal to E by 2m into l అని. స్పిన్ కి డైరెక్ట్ గా అలా రాదు. This constant is given by experiments. So to agree with experiments, that will be taken as 2 అనే నెంబర్ తీసుకుంటాం. So mu s will be is equal to, so minus of 2 into E by 2m into, మరి s vector as usual గా ఏమొస్తుంది మనకు? S into h cross. So the magnitude of s vector according to quantum mechanics, magnitude of s vector will be equal to s into h vector. It is quantum mechanics నుంచి వస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. దెన్ ఫైనల్లీ మనకు mu s is equal to ఏమొస్తాయా అంటే ఏమొస్తుందమ్మా? E h cross by of course minus m into s magnitude. Just we are writing the magnitude. When we are writing the magnitude, అర్థమవుతుందా? సో mu s is equal to ఏమైందమ్మా? E h cross by m into s. సో మరి స్పిన్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ పెద్దదా, ఆర్బిటల్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ పెద్దదా? ఆబ్వియస్లీ స్పిన్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఈస్ డబుల్ దట్ ఆఫ్ ద ఆర్బిటల్ మోషన్. 2 ఉంటుంది కదా అక్కడ, ఎక్కడ ఉంటుంది? డినామినేటర్లో ఉంటుంది. ఓకేనా? సో స్పిన్ మోషన్ ఈస్ డబుల్ దట్ ఆఫ్ ఆర్బిటల్ మోషన్. ఓకే, బీ కేర్ఫుల్. సో ఇది ఎలా వచ్చిందయ్యా అంటే థియరిటికల్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేయాల. ఇట్ ఈస్ అకార్డింగ్ టు ఎక్స్పెరిమెంట్స్. ఓకే, ఫైన్. ఇన్ జనరల్ గా మనం ఎలా డిఫైన్ చేసేసుకుంటామంటే ఇన్ జనరల్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు డైపోల్ మూమెంట్ అంటే ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ఇన్ జనరల్. సో mu will be is equal to minus constant will be some g E by 2m into L అయితే L vector, S అయితే S vector, J అయితే J vector. Let's say J అనుకుందాం and this is the J vector. So L అయితే L vector, S అయితే S vector, J అయితే J vector. So ఇక్కడ G ఏమంటారు? What is this G? G is known as Landis splitting factor. G is known as Landis splitting factor. So further వస్తుంది మనకి, ఇంకా మనం ఇదే
టాపిక్ లో ఇంకా కొంచెం ముందుకెళ్తే జీ వాల్యూ విల్ కమ్. ఓకేనా? సో మరి ల్యాండ్ స్ప్లిట్టింగ్ ఫ్యాక్టర్, సో జిఎల్ ఏమవుతుందమ్మా 1, జిఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది 2, దట్ ఈస్ గివెన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్. ఆర్బిటల్ మోషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమో 1, జిఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది అన్న 2. ఓకే, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. దట్స్ ఎనఫ్ ఫర్ us. If you remember this, that is okay for us. Then and one more is there. The ratio of mu ki j ki. So magnitude of mu divided by magnitude of g is known as the gyromagnetic ratio. What is that, Nana? The ratio of magnetic dipole momentum to angular momentum is known as the gyromagnetic ratio. I'll write here. Gyromagnetic ratio. Gyromagnetic ratio. ఏటమ్మాది magnitude of mu divided by magnitude of j. That is equal to m వస్తుంది g into e by 2m. This is known as the gyromagnetic ratio. This is known as the gyromagnetic ratio. అంతేనా? ఇప్పుడు స్పిన్ అని అన్నాం అనుకోండి, g2 తీసుకోవాలా. ఆర్బిటల్ అన్న మోషన్ అని అనుకో, g1 తీసుకోవాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ గైస్. సో యాజ్ పర్ యువర్ ఎనీ ఎగ్జామ్ ఇస్ కన్సర్న్, ఈవెన్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఇస్ ఆల్సో కన్సర్న్. సో మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్ ఆఫ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ డ్యూ టు ఆర్బిటల్ మోషన్, డ్యూ టు స్పిన్ మోషన్ ఎలా ఉంటుంది? సో బోర్ మ్యాగ్నెటాన్ అంటే ఏంటి, దాని వాల్యూ ఎంత, స్పిన్ కి రిలేటెడ్ గా డబుల్ ఉంటుందా, హాఫ్ ఉంటుందా? సో ఈ వాల్యూస్ కావచ్చు, సో కాన్సెప్ట్ కావచ్చు. మ్యూ వెక్టర్, ఎస్ వెక్టర్ ఒకదానికొకటి ప్యారలల్ గా ఉంటాయా, యాంటీ ప్యారలల్ గా ఉంటాయా, మ్యూ వెక్టర్, ఎల్ వెక్టర్ ఎలా ఉంటాయి? సో ఇవన్నీ మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ టు యూ. సో ల్యాండ్ స్ప్లిట్టింగ్ ఫ్యాక్టర్ గురించి ఫర్దర్ గా ఇంకా ముందు మనం డిస్కస్ చేద్దాం, అది ఎలా కనుక్కోవాలి అవన్నీ. ఓకేనా? ఫైన్. Okay, good students, we are discussing vector atom model. The two concepts of vector atom model are space quantization and spin of an electron. So it also introduced spin magnetic moments along with the orbital angular moments that we have already calculated all the things theoretically. So in this class we will discuss experimental confirmation for the vector atom model. So that is space quantization and spin of an electron. Okay, the experiment is carried by two scientists, Sten and Gerlach experiment. The name of the scientist will be Sten and Gerlach. The experimental arrangement will be the behavior. Simple, it is based on the behavior of a magnet in non-uniform magnetic field, inhomogeneous magnetic field. So we have already discussed, అది ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసాం. యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది, బార్ మ్యాగ్నెట్ పైన ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుందా, టార్క్ యాక్ట్ అవుతుందా మనం డిస్కస్ చేసాం. అదే నాన్ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏమవుతుంది అని కూడా డిస్కస్ చేసాం. సో నాన్ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏమవుతుంది, ఫోర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టార్క్ బోత్ విల్ యాక్ట్ ఆన్ ద బార్ మ్యాగ్నెట్. మరి ఇక్కడ బార్ మ్యాగ్నెట్ ఏంటి, మన స్పిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ కి, స్పేస్ క్వాంటైజేషన్ కి బార్ మ్యాగ్నెట్ కి సంబంధం ఏంటి? ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, a revolving electron is equivalent to a current carrying loop. A current carrying loop is equivalent to a bar magnet, at any magnet. సో కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఏం తీసుకుంటానంటే రివాల్వింగ్ ఎలక్ట్రాన్ తీసుకుంటాను. రివాల్వింగ్ ఎలక్ట్రాన్ తీసుకోవాలంటే డైరెక్ట్ ఏం తీసుకోవాలి, నేను ఆటం తీసుకోవాలి. ఏ ఆటం తీసుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ అంటే సిల్వర్ ఆటమ్స్ తీసుకుంటున్నాను. సో ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఏ సిల్వర్ ఆటమ్స్ హియర్ ఫ్రమ్ ద ఓవెన్. So from this oven, hot oven, from this oven when I heat it, silver atoms will come out. So they will come out through the oven. They will be collimated through the slits S1 and S2. They will be narrowed by the slits S1 and S2. So అలా వెళ్ళిన తర్వాత నేను ఎలా పంపుతున్నా, ఎక్కడ పంపుతున్నా దాన్ని, ఐఎమ్ సెండింగ్ త్రూ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. దెర్ ఇస్ ఎ నార్త్ పోల్ అండ్ దెర్ ఇస్ ఎ సౌత్ పోల్. నార్త్ పోల్ కి సౌత్ పోల్ కి మధ్య ఏముంటుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. ఇక్కడే మనం చాలా జాగ్రత్త వహించాలి. నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ అరేంజ్మెంట్ ఎలా ఉండాలి అంటే ఈ రీజన్ లో నాన్ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి. సో నాన్ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏమవుతాయి, కరెంట్ ఎలక్ట్రాన్, రివాల్వింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు ఏ టినీ మ్యాగ్నెట్, స్పిన్నింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు ఏ టినీ మ్యాగ్నెట్. సో స్పిన్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో దేర్.
ఓకే, ఆ స్పిన్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్స్ ఉన్నాయి ఏంటండి, బార్ మ్యాగ్నెట్ లా బిహేవ్ చేస్తుంది. ఒక బార్ మ్యాగ్నెట్ ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పెడితే ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎ ఫోర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టార్క్. అంతేనా కదా? సో అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ, నాన్ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేయడం అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్. అలా నాన్ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వెళ్ళినటువంటి ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమవుతాయంటే, సో దే విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎ ఫోర్స్. సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద స్పిన్ అప్ ఆర్ స్పిన్ డౌన్, some will be moved in the upper direction and some will be moved on the downward direction, and they will be so collected on a specially designed photographic plates to see the pattern. అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కడ వచ్చి స్ట్రైక్ అవుతున్నాయి, ఆ ప్యాటర్న్ తో మనకు అర్థమైపోతుంది. ఓకేనా, నేను చెప్తున్నాను. సో మరి ఇక్కడ నాన్ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా అరేంజ్ చేస్తారు అన్నదానికి ఇక్కడ నేను రాశాను. సో నార్త్ పోల్ అన్నది ఒక నైఫ్ ఎడ్జ్ షేప్, అంటే షార్ప్ ఎడ్జ్, చూసారా ఇలా ట్రయాంగిల్ షేప్ లో ఉంది. అంటే ట్రయాంగిల్ షేప్ అంటే అది ప్రిజం షేప్ లో ఉంటుంది. ప్రిజం యాక్చువల్గా షార్ప్ ఎడ్జ్ ఉంటుంది అక్కడ. మరి సౌత్ పోల్ ఎలా తయారు చేస్తారంటే, ఏ సిలిండ్రికల్ కర్వ్, ఇది ఒక సిలిండ్రికల్ కర్వ్ లాగా తయారు చేస్తారు. సో అప్పుడు నార్త్ పోల్ నుంచి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్టార్ట్ అయ్యి సౌత్ పోల్కి వస్తాయి. సో అట్ ద నార్త్ పోల్ సో క్రౌడెడ్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి మోర్ ఇంటెన్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఇక్కడ స్ట్రాంగ్, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి వీక్. సో దేర్ విల్ బి నాన్ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విల్ ఎగ్జిస్ట్. అలా తయారు చేస్తారు ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ని. అలా తయారు చేయడానికి నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ స్పెషల్ గా మనం డిజైన్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? సో ఇలాంటి అరేంజ్మెంట్ లోకి సిల్వర్ ఆటమ్స్ మనం పంపుతాం. సో త్రూ హాట్ బోబైన్ వీఆర్ గివింగ్ ద థర్మల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, వీఆర్ సెండింగ్ దెమ్. ఇక్కడ సిల్వర్ చూద్దాం. వాట్ ఇస్ ద అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ సిల్వర్? 47 కదా. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసామనుకోండి, క్రిప్టాన్, నోబెల్ గ్యాస్, రూస్ అటామిక్ నెంబర్ ఇస్ 36, 4d10 and 5s1. సో ఇక్కడ దాకా అవన్నీ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్, దే విల్ నాట్ కాంట్రిబ్యూట్ ఫర్ ఎనీథింగ్. స్పిన్, టోటల్ స్పిన్ యాంగులర్ మొమెంటం 0, ఆర్బిటల్ యాంగులర్ మొమెంటం 0, అన్ని 0. స్పిన్ ఏ మాట్లాడదాం. 5s1 చూద్దాం. ఇట్ విల్ 1 ఎలక్ట్రాన్, ఓన్లీ 1 ఎలక్ట్రాన్. ఇట్ మే బి స్పిన్ అప్ ఆర్ ఇట్ మే బి స్పిన్ డౌన్. సో కొన్ని ఆటమ్స్ పంపించామనుకోండి, స్పిన్ అప్ ఉన్నటువంటి ఏమవుతాయి, మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ విల్ బి 1 డైరెక్షన్. సో మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఒక డైరెక్షన్ లో ఉంది కాబట్టి టిన్నీ మ్యాగ్నెట్, సో నార్త్ పోల్ అండ్ సౌత్ పోల్ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫోర్స్ ఆర్ టార్క్. Similarly, another spin down and also it is equivalent to a bar magnet but opposite direction. అది ఒక డైరెక్షన్ లో ఫోర్స్. సో మనకి ఏమవుతాయి, ఫోటోగ్రాఫిక్ ప్లేట్ పైన 2 ప్యాటర్న్స్ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. యాక్చువల్గా ఇది మనం చేయాలి అంతేనా. మనం థియరిటికల్ గా ప్రిడిక్ట్ చేసుకున్నాం స్పిన్ అప్ అండ్ స్పిన్ డౌన్ అని. అలా కనుక మనకు ప్యాటర్న్ వస్తే ఓన్లీ 2 వచ్చాయనుకోండి, ఓన్లీ దేర్ ఈజ్ ఓన్లీ 2 పాసిబిలిటీస్, స్పిన్ అప్ అండ్ స్పిన్ డౌన్. సో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేసిందంటే, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లేకపోయింది అనుకోండి, దేర్ ఈజ్ 1 స్ట్రిప్, ఆల్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ స్ట్రైక్ అంటే లైక్ దిస్. అదే ఎప్పుడైతే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆన్ చేసాం, దట్ బి నాన్ హోమోజీనియస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది అనుకోండి, దేర్ విల్ బి 2 లైన్స్, వన్ అప్ 1 అండ్ అదర్ డౌన్ 1. అంటే స్పిన్ అప్ ఉన్నటువంటి ఒక దగ్గర, స్పిన్ డౌన్ ఉన్నటువంటి ఒక దగ్గర వచ్చినాయి కదా. అలా కాదు 4-5 లైన్లు రాలేదు కదా. 4-5 లైన్లు వస్తే ఏమవుతుంది, స్పిన్ ఒక వాల్యూ కాకుండా మోర్ వాల్యూస్ ఉన్నట్టు అంతేనా. అంటే ఇక్కడ క్వాంటైజేషన్ అనేది కూడా అర్థమవుతుందా, దెర్ ఇస్ ఎ ఫిక్స్డ్, అర్థమైంది, దెర్ నాట్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్. అక్కడ మల్టిపుల్ లైన్స్ రాలేదు మనకు. ఒక ఎలక్ట్రానిక్ స్పిన్ హాఫ్ అని, ఒక సిల్వర్ ఆటమ్కి స్పిన్ హాఫ్ అని, ఇంకో దానికి 3/2 అని, ఇంకో దానికి 2 అని, ఇంకో దానికి 4 అని, ఇంకో దానికి 6 అని, అట్లా ఏం లేవు కదా. ఓన్లీ 2 పాసిబిలిటీస్. దట్స్ వై ఇది స్పిన్ ఉందని కనుక్కుంది, మళ్ళీ దానికి క్వాంటైజేషన్ అని కూడా చెప్పింది. అర్థమైందా? సో ఈవెన్ యూ కెన్ డిరైవ్ దట్ మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆల్సో. అర్థమవుతుంది, దట్ విల్ డిరైవ్. సో దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్పెరిమెంటల్ సెటప్. Yeah, guys, we can calculate here spin magnetic moments values కూడా మనం కనుక్కోవచ్చు. థియరిటికల్లీ ఎలా కనుక్కోవాలో చెప్తాను చూడండి. సో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ద్వారా మనకి ఏం తెలుస్తుంది అంటే, అక్కడ మనకు 2 ప్యాటర్న్స్ వచ్చినాయి కదా, ఆ 2 లైన్స్ మధ్య ఒక డిస్టెన్స్ అనేది వస్తుంది. వన్స్ ఆ డిస్టెన్స్ మనకు వచ్చింది అనుకో, త్రూ దట్ డిస్టెన్స్ ఐ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్స్ ఆల్సో. అవి ఎలా కనుక్కుంటామో థియరిటికల్గా నేను చెప్తాను చూడండి. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది తీసుకోవాలి కదా. లెట్ us take the uniform magnetic field. సో యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది మనకి ఎలా వస్తుంది, let us take some y-axis and x-axis. This is the x-axis and this will be the y-axis I am taking. So let us assume that the field will be non-uniform along the y-axis. So the field exists along this direction. This is the magnetic field P exists along this axis, that will be non-uniform. సో నేను ఒక నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ మ్యాగ్నెట్ తీసుకుంటా, ఎందుకంటే అది కంపల్సరీ మనం తీసుకోవాలి. ఇది తీసుకుందాం.
Let us take this will be the south pole and let us take this will be the north pole. So we know that north pole experiences a force along the field direction. South pole will experience a force in the opposite direction. So north pole find a force in direction lo undanukunnam. Force will be equal to north pole magnetic moment, pole strength multiplied by the field at that place. అదే సౌత్ పోల్ కి డౌన్వర్డ్ ఉంటుంది. దిస్ విల్ బి సౌత్ పోల్ దగ్గర ఏముంటుంది, స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద సౌత్ పోల్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అట్ ద సౌత్ పోల్. సో నేను ఇందాకే చెప్పిన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది యూనిఫామ్ ఉండదు, నాన్ యూనిఫామ్ ఉంటుంది. సో లెట్స్ ఇప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఇక్కడ సమ్ బి తీసుకున్నాను అనుకోండి నేను. లెట్ us take b, I am taking here. So then what will be the magnetic field at this particular place? ఓకేనా? సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఏ రేట్ ని ఇంక్రీజ్ అవుతుంటది? లెట్స్ ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏమవుతుంది, b ప్లస్ సంథింగ్. సో విత్ y యాక్సిస్ తోటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనుకున్నాం, dy by dy. సో మరి ఈ లెంత్ కావాలి కదా మనకు. సో ఈ లెంత్ కావాలంటే లెట్స్ సే ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ an angle theta with the let's say its length will be l. ఇప్పుడు ఈ లెంత్ ఏమవుతుంది, l cos theta అవుతుంది, l cos theta. అర్థమైంది నేను ఎలా రాశాను? సో ఈ ప్లేస్ లో నేను మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ b తీసుకున్నా. మరి ఈ ప్లేస్ కి వచ్చేసరికి b ప్లస్ సంథింగ్, నేను ఇంక్రీజ్ అవుతుందో డిక్రీజ్ అవుతుందో, జనరల్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంటది. ఐ విల్ టేక్ db by dv, gradient of magnetic field, gradient of field. This will take the positive. So some 2 3 plus, so plus 2 plus 3 plus 4 1.5 ఏదో ఒకటి ఇంక్రీజ్ అవుతుందని చెప్పాం. సో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఆబ్వియస్ గా నార్త్ పోల్ దగ్గర ఎక్కువ ఫోర్స్ ఉంటుంది కదా, ఎందుకంటే ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఫోర్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. అక్కడే ఫోర్స్ ఎక్కువ అనేది ఉంటే ఏమవుతుంటుంది మనకు జనరల్ గా, సో ఇది అప్వర్డ్ మూవ్ అవుతుంది. అంటే ఇది అంటే ఏంటి, ఇక్కడ సౌత్ పోల్ నార్త్ పోల్ బార్ మ్యాగ్నెట్ అంటున్నాం. బార్ మ్యాగ్నెట్ అనేది ఉంటుందా, ఏంటది, స్పిన్నింగ్ ఎలక్ట్రాన్. ఏ స్పిన్నింగ్ ఎలక్ట్రాన్, స్పిన్నింగ్ ఎలక్ట్రాన్ కి ఏముంటుంది, స్పిన్ మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మౌంట్ ఉంటుంది. ఓకే కదా. సో అవి అంటే ఏంటి, అక్కడ ఇండైరెక్ట్ గా సిల్వర్ ఆటం అని అంతే. ఓకే. సో ఇక్కడ జనరల్ గా ఏం తీసుకుంటాం, నార్త్ పోల్ స్ట్రెంత్ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేమ్ యాజ్ దట్ ఆఫ్ సౌత్ పోల్ స్ట్రెంత్. అండ్ సో bn విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు b ప్లస్ db by dy ఇంటూ దాని లెంత్, దట్ విల్ బి l cos theta. b సౌత్ పోల్ దగ్గర సింప్లీ b తీసుకున్నాం. సో అప్పుడు నెట్ ఫోర్స్ రాస్తా నేను. నెట్ ఫోర్స్ విల్ బి నెట్ ఫోర్స్ in y direction, net force in y direction, f of y is equal to ఏం రాయచ్చమ్మా, fn minus fs. సో ఈ రెండు సేమ్ అనుకున్నాం కాబట్టి m bn minus bs. సో bn minus అంటే bb క్యాన్సిల్ అవుతుంది, నాకు వచ్చేది ఏంటంటే l cos theta db by dy అనేది వస్తుంది, అంతే కదా. సో mn is equal to ms. let us take m pole strength. సో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, pole strength multiplied by the distance between them. Pole strength multiplied by the distance between them. ఏం రాస్తాం మనం, డైపోల్ మూమెంట్ అని రాస్తామా, లెట్స్ సే. సో దిస్ విల్ బి ద డైపోల్ మూమెంట్. ఐ విల్ పుట్ ద క్యాపిటల్ M. Pole strength multiplied by the distance between them, magnetic dipole moment, into cos theta into dB by dy. So this will be the force acting on, అంతేనా. ఇంత ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. ఏదో మనం ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లోకి వెళ్ళి బయటికి రావడానికి సమ్ టైం అనేది కూడా మనం స్టాప్, సో క్లాక్స్ తీసుకొని మనం టైం కూడా మెజర్ చేయొచ్చు. ఫోర్స్ ఉంది అంటే దేర్ విల్ బి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద సిల్వర్ ఆటమ్స్. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ సిల్వర్ ఆటమ్స్, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ సిల్వర్ ఆటమ్స్ కనుక్కోవచ్చు. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ సిల్వర్ ఆటమ్స్ ఎలా కనుక్కోవచ్చు మనం, ఇప్పుడు ఫోర్స్ అనేది యూనిఫామా నాన్ యూనిఫామా అన్నది కూడా మనకు తెలియాలి. సో ఇక్కడ dB by dy పాజిటివ్ అనుకుందాం, దట్ టు బి కాన్స్టెంట్ అనుకుందాం. అప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకు, యూనిఫామ్ ఫోర్స్ వస్తుంది. సో యూనిఫామ్ ఫోర్స్ వచ్చిందంటే ఏమొస్తుంది, యూనిఫామ్ యాక్సెలరేషన్ వస్తుంది, అంతే కదా. ఓకే. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద సిల్వర్ ఆటమ్స్ కనుక్కుందాం. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద సిల్వర్ ఆటమ్స్ లెట్స్ అలాంగ్ y యాక్సిస్ కాబట్టి displacement along y axis half into acceleration, force divided by mass of silver atoms, force divided by mass of silver atoms, force into mass. ఇక్కడ చూడండి, ఇది m అంటే పోల్ స్ట్రెంత్, ఇక్కడ పోల్ స్ట్రెంత్, ఇక్కడ m వచ్చేసి యాక్సిలరేషన్. డిస్ప్లేస్మెంట్ s is equal to ut plus half at square ప్రకారం ఇనిషియల్ గా ఏం వెలాసిటీ లేదనుకున్నాం, ఉండదు కూడా, ఎందుకంటే సిల్వర్ ఆట అది డైపోల్ మూమెంట్స్ కి ఏమి ఉండదు కదా. ut plus half a t square. So
సో టీ స్క్వేర్ నేను ఎలా రాస్తానంటే లెట్స్ సే ఎల్ డివైడెడ్ బై వి అని రాస్తా, వి హోల్ స్క్వేర్. సో ఎల్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ, వాట్ ఇస్ ద ఎల్ విల్ బి, నేను ఇందాకే చెప్పినాను సిల్వర్ ఆటమ్ ఎంటర్ అవుతుంది లెట్స్ సే విత్ ఎ స్పీడ్ v, ఇట్ విల్ లీవ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బై ట్రావెలింగ్ ఏ డిస్టెన్స్ ఎల్. ఏ డిస్టెన్స్ ఇది, ఎక్స్ డిస్టెన్స్, అర్థమవుతుందా, ఇది ఎక్స్ డిస్టెన్స్, ఇవంతా పోల్ స్ట్రెంత్ ఉంది, ఇది నార్త్ పోల్, ఇది సౌత్ పోల్. సో సిల్వర్ ఆటమ్స్ ఇలా వెళ్ళి ఇలా పోతున్నాయి, ఇందాక చూపించాం కదా. సో అలాంగ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ అవి ఎంత లెంత్ ట్రావెల్ చేసినాయి, ఎల్ అనే లెంత్ ట్రావెల్ చేసినాయి. ఎంత వెలాసిటీతో ఎంటర్ అవుతుంది, వి అనే వెలాసిటీతో. ఈ వి అనే వెలాసిటీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వై డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. హార్ట్ ఓవెన్ నుంచి సిల్వర్ ఆటమ్స్ అలాంగ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో పోతుంటాయి. ఎక్స్ డైరెక్షన్ ఇది ట్రావెల్ చేసినటువంటి లెంత్ ఏమో ఎల్, స్పీడ్ ఏమో వి, అది కాన్స్టెంట్. ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది వై డైరెక్షన్ లో చూడండి, కాబట్టి దేర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ ద ఎంట్రీ వెలాసిటీ. సో వి విల్ బి ద ఎంట్రీ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద సిల్వర్ ఆటమ్స్ అండ్ ఎల్ విల్ బి ద లెంత్. అంతేనా, దాని నుంచి మనకి ఏమొస్తుంది, టైమ్ ఆఫ్ ట్రావెల్ ఇన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వస్తుంది. సో S is equal to ut plus half at square. So there is no initial velocity along y direction, కాబట్టి 0 అది. Half a acceleration along y direction. So force divided by mass into t square. T is same as that of to displace along y direction and to move along x direction. అంతే కదా, దాని నుంచి అది రాసేసాను నేను. సింపుల్ 10th standard concepts of physics. So దీని నుంచి నాకు ఏమొస్తుంది, let us substitute this. So dy will be is equal to half into m cos theta by m. సో దీని నుంచి నాకు ఏమొస్తుంది, సో మాస్ ఆఫ్ సిల్వర్ ఆటమ్స్, ఇది ఏజీ అని పెడతా, మాస్ ఆఫ్ సిల్వర్ ఆటమ్స్ బై m ఇంటూ కాస్ థీటా ఇంటూ dB బై dy ఇంటూ ఇక్కడ మాస్ ఆఫ్ సిల్వర్ ఆటమ్స్ ఇంటూ, అర్థమైందా, m కాన్స్టెంట్ l బై v హోల్ స్క్వేర్. దిస్ ఇస్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ అలాంగ్ y డైరెక్షన్. మరి ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో మనం ఏం కనుక్కోవచ్చు, ఫోటోగ్రఫిక్ ప్లేట్స్ మీద లైన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ డివై వచ్చేస్తుంది, దట్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దట్ ప్యాటర్న్. ఓకే, హాఫ్ మనకు తెలుసు, ఎం అనేది మనకు తెలియదు. వాట్ ఈస్ ఎం విల్ బి హియర్, మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్స్. ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్ అంటే ఏంటి, ఎలక్ట్రాన్ యొక్క స్పిన్ మూమెంట్ అని. సో ఎలక్ట్రాన్ స్పిన్ మూమెంట్. వాట్ ఈస్ ద థీటా విల్ బి హియర్, థీటా అంటే ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ కి దానికి మధ్య యాంగిల్, ఓకేనా, ప్రొజెక్షన్. సో డైరెక్ట్ ఇదే వస్తుంది మనకు. మాస్ ఆఫ్ సిల్వర్ ఆటమ్స్ మనం కనుక్కోవచ్చు. dB బై dy అనేది మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేది మనం డిసైడ్ చేస్తుంది. మనం ఆ సిచ్యువేషన్లో ఎంత పెట్టాం dB బై dy అనేది. ఎల్ అనేది తెలుసు, వి అనేది తెలుసు. దాని నుంచి నాకు ఏమొస్తుంది, ఐ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద స్పిన్ మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్ ఆల్సో. ఓకేనా, రాసుకో, బీ కేర్ఫుల్. ఇక్కడ ఎం అన్నది ఏంటిది, ఈ ఎం అన్నది నార్త్ పోల్ యొక్క పోల్ స్ట్రెంగ్త్. సో పోల్ స్ట్రెంగ్త్ ఇది, ఈ పోల్ స్ట్రెంగ్త్, ఆ పోల్ స్ట్రెంగ్త్ ని నేను m1 తీసుకున్నా ఇక్కడ. మళ్ళీ ఇక్కడ ఏంటి, మాస్ ఆఫ్ సిల్వర్ ఆటమ్, యాక్సెలరేషన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ బై మాస్ ఆఫ్ సిల్వర్ ఆటమ్. జాగ్రత్త, తప్పులు రాసుకోవద్దండి.